Months. Uh, Good afternoon, everyone. Uh, Very good afternoon, everyone. Obsessive compulsive disorder. It is not neatness. It is a legitimate illness. It is not fun. It is quirky. It is not strange. It is not stupid. And it is about having to repeat a simple task over and over just to lessen the crippling anxiety. It is avoiding situation that makes intrusive thoughts manifest more than usual, even if one doesn't really want to avoid said situation. It is knowing that one's thoughts are irrational but not being able to stop, or the feeling of panic and dread will overtake one's mind. It is having that panic and dread run one's life no matter how hard they try to let it. This obsessive compulsive disorder begins and ends in our mind. What you give power has power over you, only if you allow it. To talk about such a topic and give us idea about obsessive compulsive disorder, symptoms and management. Uh, to talk about this topic, this webinar is being organized. And Government First Grade College, Kadasa, and Government First Grade College, Bhatkar, in association with Rotary Club, Siddhapur, Hosangadi, and Kadasa, Women's Cell, Youth Red Cross, Rangers and Rovers Unit, Student Welfare Committee, National Service Scheme Unit 1 and Unit 2, and IQAC are organizing a webinar on obsessive compulsive disorder, symptoms and management. And the resource person for this session is Dr. Aruna Yedial, Professor and Unit Head, Unit B, Department of Psychiatry, Father Muller Medical College, Mangalore. On behalf of the college, Rotary Club, and all the participants, I extend you a warm welcome, ma'am. Welcome to the program, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. I would also like to welcome Dr. Bhagirathi Naik, Principal, Government First Grade College, Bhatkar, to this program. Welcome to the program, ma'am. And also, I would like to welcome Sri Vinay Kumar Shetty S, Principal, Government First Grade College, Kalasa. Welcome to the program, sir. And it is my privilege to welcome the President of Rotary Club, Siddhapur Hosangadi, Rotarian Subhash Chandra Shetty, to this program. Welcome, sir. Namaste, madam. Thank you, madam. I would also like to welcome uh, Rotarian D. Nagendra Ediyal, Secretary of Rotary Club, Siddhapur. Welcome, sir. Thank you, madam. Thank you. And also, it is my pleasure to welcome Rotarian Murthy CK, President, Rotary Club, Kalasa, to this program. Welcome to the program, sir. And also, I would like to extend a warm welcome to the Secretary of Rotary Club, Kalasa, Rotarian Raghava HS, to this program. Welcome, sir. Thank you. And also, I would like to welcome the coordinators and the organizers of this program, Srimati Vaishali GR, NSS Program Officer, GFGC, Bhatkar. Welcome, madam. Thank you, madam. And also, Sri Vishwakumaran, Program Officer, NSS Unit 1, Government First Aid College, Kalasa. And I would also like to welcome the coordinator of different units, all the teaching and non-teaching faculties, members of College Development Council of Government First Grade College Kalasa and Government First Grade College Bhatkar, and all the participants of this program. And I would also like to welcome Srimati Nagaratna Nataraj, ARSPU College Hariharpura, and I request Madam to start this program with invocation song. Sure.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. First of all, I would like to thank Srimati Vaishali for giving this opportunity. Thank you, Rotary Club. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವೆ ಓ ಗುರುವೆ ಅಂತರಾತ್ಮ ಅಂತ. ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವೆ ಓ ಗುರುವೆ ಅಂತರಾತ್ಮ. ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಲ್ಲವನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವೆ ಓ ಗುರುವೆ ಅಂತರಾತ್ಮ. ಪಾಪವಿದೆ ಪುಣ್ಯವಿದೆ ನರಕವಿದೆ ನಾಕವಿದೆ. ಪಾಪವಿದೆ ಪುಣ್ಯವಿದೆ ನರಕವಿದೆ ನಾಕವಿದೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸು ಗುರುವೇ ಅಂತರಾತ್ಮ. ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವೆ ಓ ಗುರುವೇ ಅಂತರಾತ್ಮ. ರವಿಗೆ ಕಾಂತಿಯ ನೀವ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀಕ್ಷಿಸಲು ಪಾಪದ ಉಳಿಯುವುದೇ ಪಾಪವಾದಿ. ರವಿಗೆ ಕಾಂತಿಯ ನೀವ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀಕ್ಷಿಸಲು ಪಾಪದ ಉಳಿಯುವುದೇ ಪಾಪವಾಗಿ. ಗಂಗಿತ ನಡೆಸೋ ಗಂಗಿತ ನಡೆಸೋ ನರಕತಾನುಳಿಯುವುದೇ ನರಕವಾಗಿ. ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಲ್ಲವನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವೆ ಓ ಗುರುವೇ ಅಂತರಾತ್ಮ. ಶಾಂತರೀತಿಯೊಳೆ ಕದಡಿರುವುದೆಂದಾತ್ಮ ನಾಂತರೇತಿಯೊಳ್ ಅದೆಂತೋ ಅನಂತ. ಶಾಂತರೀತಿಯೊಳೆ ಕದಡಿರುವುದೆನ್ನಾತ್ಮ ನಾಂತರೇತಿಯು ಅದೆಂತೋ ಅನಂತ.
ಮರೆಯದೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಲ್ಲವನು ಬಿಚ್ಚಿಡಿ ಓ ಗುರುವೇ ಅಂತರಾತ್ಮ. ಪಾಪವಿದೆ ಪುಣ್ಯವಿದೆ ನರಕವಿದೆ ನಾಗವಿದೆ. ಪಾಪವಿದೆ ಪುಣ್ಯವಿದೆ ನರಕವಿದೆ ನಾಗವಿದೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಗುರುವೇ ಅಂತರಾತ್ಮ. Thank you. Thank you, madam. Actually, we are very fortunate to have you in this program, ma'am. Thank you for the participation. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am. Now, I would like to request Srimati Vaishali GR, NSS Program Officer, Government First Grade College, Bhatkal, to introduce the resource person to this program. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you, madam. Madam, silent haki. I request you. Good afternoon, everyone. It's my privilege to introduce the resource person before you. Dr. Aruna Edial, Professor, Unit Head, B Unit, Department of Psychiatry, Father Mullah Medical College, Mangalore. Madam did MBBS in 2003 at Vijayanagar Institute of Medical Sciences, Bellary. Post-graduation in MD from 2005 to 2008 at Father Mullah Medical College, Mangalore. Worked as an assistant professor in the Department of Psychiatry at Father Mullah Medical College from 2008 to 2012. Worked as an associate professor in the Department of Psychiatry at Father Mullah Medical College from October 2012 to 28 February 2018. Worked as staff in charge of De-Addiction Center, Vailankani Ward in Father Mullah Medical College from January 2015 till May 2017 and from August 2018 till now. Professor and Unit Head of Psychiatry, B Unit from May 2017 onwards till date. Awards and honors. Srimati Ramabai Vasudev Pawar Gold Medal Prize in April 2001 for securing highest marks in preventive and social medicine in MBBS Phase 3rd Part 1 examination. Malkar Siddhap Award for securing highest marks in MBBS Phase 3 Part 1 examinations held in April 2001. First rank in MD Psychiatry exams held in April 2008 by Rajiv Gandhi University of Health Sciences. Late Shri Kattil Appupai Award presented by Indian Psychiatric Society, Karnataka chapter in August 2008 for the student in the year 2008 in MD Psychiatry. Dr. S.S. Jairam Award for publishing a book in English and Kannada for the enhancement of public awareness and educating public in the field of mental health for the year 2016 and 17 in KANCIPS 2017 at Hampi, Hospit on 1/9/2017. Convener of Women and Mental Health Section, IPS Specialty Section 2018 and 19. Honorary Editor of IPS KC for 2019 to 2021. Convener of LGBT
Task Force of IPS for the year 2021 and 22. Extracurricular activities. Interested in Kannada literature and drawing, has written several short stories with psychiatric topics as themes, which have been published in popular Kannada weekly magazines. Debut novel by name Panba Mayam was published in Taranga magazine, a popular Kannada weekly, in 10 episodes from September 2015. Was writing a column by name Manoratha in Urvani Fortnightly since April 2016 till 2019, and has published articles about mental health issues in Prajavani, Sudha, Mangala, and Tushara magazines. Madam has done n number of special lectures and interactive sessions on mental health issues in various channels and medias. Currently holding a position of Secretary, Prevention of Sexual Harassment Committee in Father Muller Medical College, core member of the Research Committee for NAC, NAC Coordinator, Media Coordinator for the Department of Psychiatry at the same college, member of the Tutor Ward system allocated for the batch of 2009 MBBS, Treasurer of Mangalore Psychiatric Society, Life Fellow of IAPP, Honorary Editor for 2019 to 2021 of IPC, IPS KC, YouTube Editor of Women Mental Health Specialty Section of IPS for 2021, Review Editor and Report of IJPP Journal, Executive Council Member of Association of Medical Consultation Mangalore and Joint Secretary of IMA Mangalore branch. Dr. Aruna Edial's husband, Dr. Muralidhar Edial, MBBS, MD General Medicine, Professor, Department of Medicine, Kasturba Medical College, Mangalore, and Honorary Physician for COVID Team B Chief, Venlock Hospital, Mangalore. Daughter Madhura Edial, studying first PUC in St. Aloysius College, Mangalore. Son Tejas Edial, studying 5th standard in Mangalore. And once again, I would like to welcome our resource person, Dr. Aruna Edial, to this webinar. And also, I welcome all the dignitaries of the session. Thank you. And once again, welcome you, madam. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you. Thank you. Can you start? ನಮಸ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೈಶಾಲಿ ಎಡಿಯಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಳಸ ಗ್ರೂಪ್ನವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ OCD ಅನ್ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯೂಶಲಿ ವೆನ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮೀ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಆ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಸಹಜ. ಇದು OCD ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆದ್ದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ರಾದರ್ ದನ್ ಲೇ ಪೀಪಲ್ ಗೆ ಹೇಳೋ ತರದ್ಕಿಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಗೆ ಹೇಳೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗೋರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಎಲ್ಲದೂ ನಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವುದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾರ್ಗನ್ ಯೂಸ್
ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಆಗ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ, ಹಾ ಮೇಡಮ್, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್ ಇನಫ್? ನಾ ಹೇಳೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿದ್ದು ಟಾಪಿಕ್ ಆಬ್ಸೆಸಿವ್ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗೀಳು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವಿಷಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಚಕ್ರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಯೋಚನೆಗಳು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದೇ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರೋದು, ಆತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ. ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದವರಿಗೆ ಅದು ತಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಸಹಜ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ವಾಲಂಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರದನ್ನ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ವೇಗ, ಆತಂಕ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವುದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಭಾವದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಫಿಯರ್ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಆ ತರ ಫಿಯರ್ ಇದ್ದವರು ಕೈ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಸೆಷನ್ ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಸೆಸಿವ್ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೀಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಅಂದ್ರೆ ಗೀಳು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಹೀಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ, ಅದು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗದ ಹಂತ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಸೆಸಿವ್ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರದ್ದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಬ್ಸೆಸಿವ್ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಗೀಳು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಬೈ ಆಬ್ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಿನವರೆಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಹೋಗದೇ ಇರುವ ಕಾಯಿಲೆ. ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರದ್ದು ಇರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅದು ಆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸೀಮಿತ, ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಜಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಇಮೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಈ ತರದ್ದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ತುರ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ದರ್ದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬರೀ ಆಬ್ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡಿ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆ ಈ ಗೀಳು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲಿದ್ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಬ್ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಬ್ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಾಟ್ಸ್, ಇಮೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ದೃಶ್ಯಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ತುಡಿತಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ತರದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಬ್ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಇಂಟ್ರೂಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನೋ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಥಾಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೋ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಆಬ್ಸೆಷನ್ ಟಕಕ್ಕಂತ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇದೊಂದು ಯೋಚನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರೋ ಟೀಚರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇಂದ ಜರ್ಮ್ಸ್ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಭಯದ ಯೋಚನೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದು ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ
ಬಂದು ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಅವ್ರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಪುನಃ ಬರೋದಕ್ಕೆ ರಿಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್, ಅದು ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅವರು ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಒಂದು ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಕೂಡ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲೇಬಲ್. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ತಿರುಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆತಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ. ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಂತವಾಗಿದ್ದು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದು. ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆಗಳು. ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಎಸ್ ಫಾರಿನ್, ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಅಂಡ್ ರಿಪಗ್ನೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆನೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆನೆ ಈ ಯೋಚನೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಸ್ಗೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಯೋಚನೆ, ಆ ತರ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆದು ಒಂದು ತಳಮಳ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆದು ಒಂದು ಆತಂಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನೇಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡದೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಕೆಲವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋ ಆಬ್ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋ ಗೀಳು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಯೋಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅರ್ಜಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿರೋದು ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ನೆಸ್. ಅದನ್ನ ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ನೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಜರ್ಮ್ಸ್ ನಂಗೆ ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಏನೋ ಕಾಯಿಲೆ ನಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಈ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯೂಶಲಿ OCD ಕಾಯಿಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗಲೀಜಿದ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಗಲೀಜಿದೆ, ಆ ಗಲೀಜ್ ನನ್ ಕೈಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳತ್ತೆ, ನನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಂಗೇನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಯರ್ ಅಥವಾ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮ್, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಗ್ತಾನೆ ಬಾಣಂತಿಯರ್ ಇರೋರಲ್ಲೂ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಅವ್ರು ಎತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಮಗುವನ್ನ ನಾನೆಲ್ಲೋ ಬೀಳ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮಗುವನ್ನ ನಾನೆಲ್ಲೋ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮಗುವಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನೋ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ತರದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೆದರಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಯ್ಲೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಮೇಜಸ್, ಅಸಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋ ತರದ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಆ ತರ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ನಾನು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರದ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾಡತ್ತೆ. ಈ ತರ ಹೇಳಿದವ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಮಾರಲ್ ಮತ್ತೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಮಾರಲ್ ಮತ್ತೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೈತಿಕ ಅಥವಾ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆದು ಒಂದು ಅತಿಯಾಗಿದ್ದೊಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಗಮನ ಆತರ ಇರೋರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋರು, ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್, ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೇನೋ ಪಿನ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ನಂಗೇನೋ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ನಂಗೆ ಯಾವ್ದೋ ತಲೆನೋವು ಮಾತ್ರೆ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ನಂಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಚಾಕು ಬೇಕು ಮನೇಲಿ, ಅದು ಬೇಕಾದಾಗ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದ್ ರೀತಿ ಈ ತರದೊಂಥರ ಫಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೆಳಗಾಲಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ, ಆ ತರದೊಂದು ಅಥವಾ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರದೊಂದು ಊರಲ್ಲೇ ಆ ತರ ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ, ಈ ತರದವ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಪೆನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅದು ಒಂಥರನೇ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಯಾರಾದ್ ಬೇರೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಆತಂಕ ಆಗತ್ತೆ, ಅದೇ ತರನೇ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಹಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಗೀಳು ಅಥವಾ ಆಬ್ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು.
ಕಂಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಬ್ಸೆಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ರಿಚುವಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಕಾಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಆ ತರದೊಂದು ಕಂಪಲ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೈಯಾಗ ಏನೋ ಅಂಟಿದೆ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸೊ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಸಲ 4 ಸಲ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತಾರ, 2 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ 4 ಸಲ ತೊಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಮಾಡದೇ ಇರೋ ತನಕ ಮನಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ರಿಲೀವ್ ದ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಸೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಆ ಆಬ್ಸೆಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಉಂಟಾಗುವ ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಂಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇನ್ನೊಂದು, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡಾಗಿದ್ದು. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೈ ತೊಳಿತಾರೆ, ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ಬಾರ್ದ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಇರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟ್ ನೀರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವರು. ಅಂದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಅಸಹಜವಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದು ಹೇಳೋದು ನನ್ಗೇನು ಕಾಯಿಲೆನೇ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಅಸಹಜ ಅಂತ, ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಅದರಿಂದ ಸಫರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸೋದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋ ಕಂಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಹುದು. ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೈ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರು 3 ಸಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಕೆಲವ್ರು 5 ಸಲ ಹೀಗೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಾತಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಇದು ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವ್ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಬಾತ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ 1.5-2 ಗಂಟೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬರೋದು, ಇಡೀ ಸೋಪ್ ಒಂದ್ಸಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬರೋದು, ಈ ತರದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಸೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ್ದು 2-3 ಸಲ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಸರಿ ಆಗತ್ತೆ, ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ MBBS ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಇದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಈ ತರ OCD ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅವ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಂಡಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹಂಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅದ್ ಯಾವ್ದೇ ತರದ್ದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಉಲ್ಟಾ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹಂಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಮುಂದಿನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ತರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಕಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ಲಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಾ ಇಲ್ವಾ, ನಾನು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೀನಾ ಇಲ್ವಾ. ಸೊ 3 ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ, 3 ಸಲ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ತರದ್ದು ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್, ಈಗ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಲ್ಗಡೆಯಿಂದಲೇ ಎದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅದು ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೀಳ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಗೀಳ್ ರೀತಿನೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 3 ಸಲ ಸುತ್ತಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, 3 ಸಲ ಅದ್ ಮಾಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, 3 ಸಲ ಹಣೆ ತಟ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, 3 ಸಲ ಕೆನ್ನೆ ಬಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಚೆಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಲವ್ಡ್ ಒನ್ಸ್, ಪದೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದ್ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಅವರೇ ಒಂದು ರಿಚುವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೊಂದ್ಸಲ ಹೆಂಡತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ ಅಂತ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ತರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಕೌಂಟಿಂಗ್, ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್, ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆಗಳು ಏನಾದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರನೋ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಳಿಸನೋ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡೋದು. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಆತರ 3 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹೋಗಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇಷ್ಟದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಈವನ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು OCD ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಅಗೇನ್. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಆಬ್ಸೆಸಿವ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೂಸಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯೋಚನೆಗಳು
ಸಹಜವಾಗಿ ಯೋಚನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಗಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆತಂಕನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ. ಅದೇನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತ್ತೋ ಆತಂಕನು, ಅದು ಬಾರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಲೀಫ್. ಮತ್ತೆ ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಿಲೀಫ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದೊಂಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಮತ್ತೆ ಆ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರುವಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡತ್ತದು. ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆಗಳು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೀತಿ ಸೈಕಲ್ ತರ, ವಿಷಯ ವರ್ತುಲ ತರ ಮುಂದೆ 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 ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹಿಂಸೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾನೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ, ನನ್ನ ಜೀವನನೇ ಏನೋ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಅವರು ಸಫರ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಎಪಿಡಮಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಂಗೆ ಅವ್ರು OCD ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಬಾರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಯೂಶುವಲ್ ಟಾಪಿಕ್. ಕೇಳೋರು ಪೇಷಂಟ್ ನಿಜವಾಗಿ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದಲ್ಲದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದು ಕಡಿಮೆ. ಇಡೀ ಜನರಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2-3% ಜನರಿಗೆ OCD ಇರ್ಬೋದು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಇದೆ ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿನವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಲೇನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಈಗಿನವ್ರು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿನ ಹಳೆ ಕಾಲದವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ಅಂದಾಜಿರಲ್ಲ. ಯೂಶುವಲಿ ಒಂದು 20ನೇ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ, 20-30ನೇ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಶುರು ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ OCD ಅಂತಲೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೋದು. 7-10 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದೊಳಗೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 50% ಜನರಿಗೆ, OCD ಇರೋ 50% ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಅವರದ್ದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರೋದು, ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋಷ್ಟು ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ದೇನೆ ಹಂಗೆ ಗುಣ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದು 10% ಅವ್ರ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಸರಿಯಾಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಇನ್ನು ಒಂದು 50% ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿರೋದಿರತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಬೇರೆಯವರು ಇನ್ನೂ 50% ರಿಕವರ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಇರತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ರೆಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪೂರ್ತಿ 100%, 100% ಗುಣ ಆಗದಿದ್ರು ಒಂದು 60-80% ಎಲ್ಲ ರೆಮಿಟ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡುವಷ್ಟಂತೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು ಹೇಳೋದು ಸುಲಭ. ಸೊ ಇದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲವು ಜೀನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರು ಗೀಳು ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಿಗಳು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ, ಹೀಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ 10 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ 50% ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೋ ಅರ್ಲಿ ಆನ್ಸೆಟ್, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ಅದ್ರೋದು, ಮುಖ ಅದ್ರೋದು, ಆತರ ಅದುರುವಿಕೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಈ ತರ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿರೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಸರವಾಗಿ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಸಲ ತುಂಬಾ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ತರ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿನೇ ತುಂಬಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಹುಟ್ಟೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಈ ತರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಊಹೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಪರಾಮೆಂಟಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರವ್ರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ OCD ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಟರ್ನಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಇಂಟರ್ನಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ತಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ,
ಅಂತವರಿಗೆ ಈ ತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೋ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಮೋಷನಾಲಿಟಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟಿದಂಗೆ ತುಂಬಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಅದು ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ಖಿನ್ನತೆ, ಆತಂಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಗೀಳು ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಇನ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಟಿಮಿಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಹೆದರುಕೊಂಡಂಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ತರದ್ದು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮಿದುಳಲ್ಲಿ ನರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳದ್ದು ಏರ್ಪೇರಿಂದ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೇನ್ ಆಫ್ 5HT ಅಂದ್ರೆ ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, DA ಅಂದ್ರೆ ಡೊಪೋಮಿನ್, ಗ್ಲುಟಮಿನರ್ಜಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದೆಲ್ಲ ನರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು. ಅದ್ರದ್ದು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆದಾಗ ಈ ತರ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನೀಗ ತೋರಿಸಿರೋ ಈ 3 ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲೇಟ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡೇಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೋ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟೀಸ್ ಇರೋದನ್ನ OCD ಅವರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅವರಾಗವ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಕಾಣುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಬಟ್ OCD ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆತಂಕ ಮನೋಬೇನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಪಲ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಥಲಾಜಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಜೂಜಾಡೋದು, ಕ್ಲೆಪ್ಟೋಮೇನಿಯಾ, ನಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಏನಾದ್ರು ಕದಿಯೋ ಚಟ, ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್ಸ್, ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ, ನಮ್ಮನ್ನ ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಂಪಲ್ಷನ್ಸ್, ಇದು ಇರ್ಬೋದು. OCPD ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಕೆಲವರು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯಲ್ಲೇನೆ OC ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೀಳು ಕಾಯಿಲೆ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಆಸ್ ಸಚ್ ಅವರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಅದು ಸಂಭವ್ಯ ಇರಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಡಿಸ್ಮಾರ್ಫಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ರು ನಾನ್ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸೋದು, ಅಥವಾ ನಾನ್ ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು, ಈ ತರದ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಾಣೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದು. ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ಆ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದು OCD ತರ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಅದು OCD ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಖಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬೇಜಾರಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ನಾನು ಸತ್ರೆ ವಾಸಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ಬರೋ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು OCD ಅಂತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಖಿನ್ನತೆದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ತಜ್ಞರದ್ದು ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವುದು ನರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಕೈಕಾಲ ಅದ್ರುವಿಕೆ, ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆನ ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸೋದು, ಆ ತರದ್ದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ OCD ತರ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಅದು OCD ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಭ್ರಮೆ ಭ್ರಾಂತು ತರ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೋ ನನ್ಗೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆತರ ಸಂಶಯದ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಅನ್ಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ OCD ಇಂದ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಯತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಯಿಲೆ. ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಚದಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೂರೋ ತರ ಕಾಯಿಲೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೇನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಬಂದಾಗ, ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ ಆದಾಗ, ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. 5-10% ಜನಕ್ಕೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 5-10% ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರು ಅವರದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 50% ಜನ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ 50% ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಬಟ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ 100% ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು 50-80% ಅವ್ರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಅರ್ಲಿ ರೆಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ತಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ತುಂಬಾ ಆತಂಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಅವರದ್ದು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರದ್ದು ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ತೀವ್ರ ತರವಾಗಿ ಹಾಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ.
ಅವರಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಶರೀರದ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ತರ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಚರ್ಮನೆ ಕಿತ್ತೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಲ ನೋಡಿದೀವಿ. ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು OCD ಅಂತ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಜರಿಯಿಂದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಬಂದ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಫಿನಾಲ್, ಆ ರೀತಿ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೈಯನ್ನು ಉಜ್ಕೊಂಡವ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆತಂಕ ಮನೋಬೇನೆ ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲದ್ರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು, ತಂಬಾಕು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು, ಅದರಿಂದ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳಾದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಅವರು ದೂರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವರೇ ಅವ್ರನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಎನೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ಮನೆಯವರೇ ಅವ್ರನ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿಡೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಸೋಪ್ ಇಡೋದು, ಈ ತರ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಆ OCD ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ರೀತಿದು ಸುಸ್ತು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಕೂಡ ಇರತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮಕೋಥೆರಪಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾಲೋಚನಕರ ಥೆರಪೀಸ್ ಅಥವಾ ಸೈಕೋಥೆರಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇರೆದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು SSRIs ಅಥವಾ ಖಿನ್ನತೆ ನಿವಾರಕ ಔಷಧಿಗಳು ಕೆಲವ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಆತಂಕ ನಿವಾರಕ ಔಷಧಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಈ OCDಗೆ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್, ಅದರ ಆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು, ನರ ರಾಸಾಯನಿಕದ ಏರುಪೇರನ್ನು ಮಿದುಳು ತನಕ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಲ್ದೇನೆ ಬೇರೆ ತರದ್ದು ಕೆಲವುದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆಂಟಿಸೈಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ, ಬೇರೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಗೀಳು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗರ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 months ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 3 ತಿಂಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಿದೆ, 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 2 ವರ್ಷ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 2 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗಂತೂ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇಲ್ಲೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಮಾಲೋಚನಕರ ಥೆರಪಿ, ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, OCD ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋದು, ಸಮಾಲೋಚನಕರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟ್ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ, ಲಂಚ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಓವರ್ ಆಗೋ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ತರನೇ ಈವನ್ ಸೈಕೋಥೆರಪಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಅವ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಸೈಕೋಥೆರಪಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಬರೀ ಇದನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾದವರದ್ದು ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ. ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಥೆರಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಆ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗೋ ತರ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಒಂದು ಥೆರಪಿಗೆ ನಾವು ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಯೋಚನೆಗಳು, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ಭಾವನೆಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಥೆರಪಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತರದ ಒಂದು ವರ್ತುಲ ಏನಿದೆಯೋ, ಯೋಚನೆ, ಭಾವನೆ ಮತ್ತೆ ವರ್ತನೆ, ಇದ್ರದ್ ಒಂದು ಏನು ಸೈಕಲ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಆ ಥಾಟ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವರು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 ಇಂದ 20 ಸೆಷನ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಸೆಷನ್ ಒಂದು 45 minutes ವರೆಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕೊಡೋ ತರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್, ಅಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಅಷ್ಟು ಮನಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ
OCD ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಿಯರ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹೈರಾರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಒಂದು 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದಿದ್ಲು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಈ ಗಲೀಜು ಇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಮೆಂಟು, ಗಲೀಜು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆ ತರದ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿಲು ಬರೋದು, ಅದನ್ನ ಥೂ ಅಂತ ತುಪ್ಪೋದವಳು. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಆತರ ಅವಳಿಗೆ ಗಲೀಜಿದನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹೋದಂಗ ಅನ್ಸೋದು. ಸೊ ಅವಳದನ್ನು ತುಪ್ಪಲೇಬೇಕು, ಅದು ಅವಳ ಕಂಪಲ್ಷನ್. ಅವಳಿಗೆ ಆ ತುಪ್ಪೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್, ಅವಳು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಧ್ಯೆನೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಥೂ ಥೂ ಅಂತ ಉಗಿಯಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲ ಹುಡುಗಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಟೀಚರು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾರು ಮಾಡಿಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಗಲೀಜಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಗಲೀಜ್ವರೆಗೆ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಡರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹತ್ರ ಈ ಮಲಮೂತ್ರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಗಲೀಜ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಆ ತರದೊಂದು ಫಿಯರ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದ ಫಿಯರ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ. ಅವಳಿಗೆ ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಕ್ಕ ಕೂರಕ್ ಆಗಲ್ವಾ, ಅವಳನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ಪಕ್ಕನೆ ಒಂದ್ ಚೇರ್ ಹಾಕಿ ಅವಳನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂರ್ಸೋದು. ಅವಳಿಗೆ ತುಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಅವಳು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು, ಪಿಜ್ಜಾ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಎಂಜಿಲ್ ಬಂದ್ ಕೂಡಲೇ ಆದಷ್ಟು ತಡ್ಕೊಂಡು ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋದು. ಆ ತರ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತನಕ ಸಿಂಕನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಉಗಿಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಆ ತರ. ಸೊ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅದು 1 ಗಂಟೆ, 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ಅವಳು ಉಗಿದೇ ಕೂರುವಂಗೆ, ಹಂಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಆತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಫಿಯರ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡದೇ ಇರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಆತರ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡದೇ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಮನ್ಸಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾದಾಗ ಆ ಸ್ವಭಾವನ ಅವರಿಗೆ ನಿಲ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿದು ಒಂದು ಸಮಾಲೋಚನಕರ ಥೆರಪಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ECT ಆದ್ರೆ ಈವನ್ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ECT ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶಾಕ್ ತರದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ OCD ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಬಟ್ ತೀವ್ರತರವಾಗಿದ್ದು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇರೆ 2 ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಅದನ್ನು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರಿಯಾ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಏರ್ಪೇರ್ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡೀಪ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋ ತರ ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಾಂಟಬಲ್ ಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಡೇಟ್ ಏರಿಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾವ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಈ OCD ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಯೋ ಆ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ TMS ಮತ್ತೆ DBS ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದ್ ಸೆಷನ್ಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ 2.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತರ 5-6 ಸೆಷನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಸೋದ್ಕಿಂತ OCD ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೋದು ವಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬಾ ಖರ್ಚಿದ್ದ ಬಾಬತ್ತದು. ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇದು. TMS ಮತ್ತೆ DBS ಎಲ್ಲ ಏಮ್ಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದಿನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಪೇಷಂಟಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪೇಷಂಟ್ ಕಡೆಯವರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖದಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಕ್ತದೇನಾರ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅನೀಮಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳಲ್ವಾ, ದಿನ ತಗೊಳಲ್ವಾ? ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಶುಗರ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗಲ್ವಾ? BP ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, BP ಮೇಲ್ ಹೋಗಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕೂಡ, ಅದು ಗೀಳ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನನೇ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಅದ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ. ಕೆಲವು ಸಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅದು, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟೇ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಬ್ರು OCD ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಾತ್ರೂಮು ಮತ್ತೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ 3/4 ಗಂಟೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮಗಳು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಗಂಡ ಅವ್ರವ್ರೇ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಲ್ಲೋ 45 ನಿಮಿಷ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ. ಇವ್ರ ಮನೇನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಾ ಅಂತ ಆತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ತರ ತಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಅವರ ನೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಮನೇಲಿ 4-5 ಜನ ಇರೋ ಮನೇಲಿ ಇಡೀ ಟ್ಯಾಂಕಿ ತುಂಬಿಸಿಟ್ರೆ ಇವ್ರು 1 ಜನ ಹೋದ್ ಕೂಡಲೇ ಇಡೀ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ದಿನ ನೀರಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮನೇಲಿ. ಸೊ ಆ ತರದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಹೌದು, ಬಟ್ ಆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಯಾಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಈ ತರ ದಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಮನೆಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪದ್ರ ಆಗತ್ತೆ ಅದು. ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್. ನಾನು ಆಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇವ್ರ ಕಾಟ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವರಿಗೆ ಈ ತರನೇ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನೇ ಇಡೋಣ, ಅವ್ರು 3 ಸಲ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 3 ಸಲನೇ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದ್ ಜಾಸ್ತಿ 2 ಬಕೆಟ್ ನೀರ್ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಯೂಶಲಿ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ವಿನಃ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆನ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸಮಾಲೋಚನಕರ ಚಿಕಿತ್ಸೆನೂ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂದೇ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿ ಟೀಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬೇಕು. ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಸೈಕೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಬೇಕು, ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಬೇಕು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರು ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವರನ್ನ ಎಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಬೇಜಾರಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಂಥದ್ದು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನೊಂದು ಗೀಳು ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಅಥವಾ ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದವರು ಕೇಳ್ಬಹುದು. Can I stop sharing the screen? ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ಕೇಳಿ, ನೀವು ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಮೇಡಮ್. ಅರುಣ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಒಬ್ರೊಬ್ರೇ ಬೈಯೋದು, ಒಬ್ರೊಬ್ರೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದೇನಾದ್ರೂ OCD ನಾ ಅಥವಾ ಏನಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೀಳು ಕಾಯಿಲೆದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಯರ್ ಫೋನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡೋದು. ಅಂತವ್ರನ್ನ ನಾವು ಇವನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ ಇಯರ್ ಫೋನ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ದೇನೆ ಅವ್ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೆಲವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಗಣನೆ ಕೂಡ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೆಲವರು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು, ಇಷ್ಟ್ ಜನ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಂತ ಬೇಯಿಸ್ ಹಾಕೋದು, ಹಪ್ಪಳ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇದಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಅದ್ ಕೆಲವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಥವಾ ಅವರ ಸ್ವಭಾವನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ತರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿದ್ದು ಭ್ರಮೆ ಅಥವಾ ಭ್ರಾಂತು ತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ರೆ, ಸೈಕೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ಸ್ವರಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅಶರೀರ ವಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನ್ ನೀನು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ವೈಶಾಲಿ, ಇವತ್ತು ಏನ್ ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ಯಾ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಸ್ವರ ಕೇಳತ್ತೆ. ಆಗ ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ,
ಹಂಗ್ ಕೇಳಕ್ ಶುರು ಆದ್ರೆ ಅದು ಭ್ರಮೆ ಭ್ರಾಂತು ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಲಕ್ಷಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಉಲ್ಟಾ ನಿಮ್ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ, ಅದ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನಿಲ್ಸ್ಬೋದು ನೀವು ಅದನ್ನು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಪಾಪ ಮಾತಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವರಗಳು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ, ಗೊಣಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ್ದು ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಟಾಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಆಗ ಮೇ ಬಿ ಅದು ಸೈಕೋಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಆತರ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಓಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ವಿನಃ ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಗೊಣಕೊಳ್ಳೋದು ಕಡಿಮೆ. ಕೆಲವರು ಆ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಂದಂಗೆನೆ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಓಸಿಡಿ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞ ವಿಚಾರಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದು, ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರದ್ ಗುಣನ ಆತರ ನಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆತರ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕಾಯಿಲೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೂಶುವಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಗೆ ಶರೀರದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀವೋ ಹಾಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಗುಣಮುಖ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ನಿವೇದಿತಾ ಮೇಡಮ್. ಹಾ, ಅರುಣ ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ OCD ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅದೆರಡನ್ನ? ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆನೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ. ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಅದು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ಆ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತರ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅರ್ಜಸ್ ಬರೋದು ನಿಜ. ಬಟ್ ಅದು OCDಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳೋದು ಒಂದನ್ನೇ, ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್ ನಾನ್ ಕುಡ್ಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ದಿನ ಕುಡಿತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನ್ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಕುಡಿತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕುಡಿತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಕುಡಿತಾ ಇರೋದು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಸಹಜ ಅಂತಲೂ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೆಷರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಜೂಜ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗೆ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋರು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಗೆ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಅವರಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೆಷರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸುಖನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ಅದೇ ಗೀಳು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗೀಳು ಕಾಯಿಲೆಯವರು ಯಾವತ್ತೂ ಅವರಿಗೆ ಆ ಥಾಟ್ಸ್ ಇಂದ ತಮ್ಗೆ ಸುಖ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ತಾವು ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ತಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಲೆಷರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು 5 ಪೈಸದ ಖುಷಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಗೀಳು ಕಾಯಿಲೆಯವರಿಗೆ. ಅದೇ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಯೂಶುವಲಿ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಪ್ಲಸ್ ಆ ತೊಂದರೆಗಳು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ. ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲೆಷರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೀಳು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆನೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅರುಣ ಮೇಡಮ್, ನಾಗೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿಯಾಳ, ಸಿದ್ದಾಪುರ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಕೀ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಟಾರ್ಚ್ ಇರಬಹುದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಟಾರ್ಚ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇರಬಹುದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೆ. ಅದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಇಟ್ಟ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಡದೆ ಇದ್ರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದು OCDನ ಅಥವಾ ಶಿಸ್ತಾ? ನಾನ್ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ OCD ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಶಿಸ್ತು ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಅಶಿಸ್ತನ್ ಪಾಲಿಸಿದಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಶಿಸ್ತನ್ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ.
ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಹಂಗಂತ ಅದು ಗೀಳು ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವಾಗ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ತೀವ್ರವಾಗತ್ತೋ, ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಟಾರ್ಚು ಕೀಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಡೋದು ಅದೊಂದು ರೂಲ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಯಿಲೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ತೀವೋ, ಒಂದು ಅದು ತೀವ್ರತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಅವರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸೋಶಿಯೋ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಔದ್ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋಷ್ಟು ಅವರದ್ದು ಕಾಯಿಲೆ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲದೂ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಒಂಥರ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 4 ಜನ ಇರೋರು ಬೇರೆ ತರ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತರ ಇರಕ್ಕೆ ಮೆಷಿನ್ ಇಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಬಂದವರಲ್ಲ ನಾವು. ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು, ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನ್ಸಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ ಮನ್ಸಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಬ್ರು ತರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ತೀವ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತನಕ ಇದ್ದು ಅವರನ್ನು ಬಾಧಿಸ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ತಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಸಂಕಟ ಇರಬೇಕು ಆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಔದ್ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿನ ಈ ತರದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಗೀಳು ಕಾಯಿಲೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ತಿಂದೆ ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇರತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನ್ ತುಂಬಾ ಇರತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ OCPD ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಆತರ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಈ OCPD ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಲಿನೇ ಅದೊಂಥರ ಶಿಸ್ತು ಇರೋರು ಯೂಶಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ OCD ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಶಿಸ್ತು ಬೇರೆ, ಅತಿಯಾದ ಶಿಸ್ತು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಬೇರೆ ತರನೇ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಗಂತೂ ಕೂಡ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಅರುಣಾ ಮೇಡಮ್, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ OCD ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ಈ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾವ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ OCDs ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್? ನೀವು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ಏರುಪೇರು ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇವೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಟ್ಟು ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಣಂತಿ ಆದಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆರಿಗೆ ಆದಾಗ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಗಂಡಸರ ತರ ಒಂದೇ ತರ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ನರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಚರ್ ಇಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿದ್ದೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಸಚ್ಚನೆ ಕೆಲವು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಆತಂಕ ಮನೋಬೇನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಖಿನ್ನತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಆತಂಕ ಮನೋಬೇನೆಗಳ ಒಳಗೆ ಬರೋ ಗೀಳು ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಂತ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗಸರ ಪ್ರಮಾಣದ ಇವ್ರಿಗೊಂದು 18% ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು 20%, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ರೂರಲ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಯವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಆ ತರದೇನು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಗರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಕುಂದಾಪುರದ ಒಳಗೆಲ್ಲೋ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಂಗಳೂರು ತನಕ ಒಂದು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಅವರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಇದು ಕಡಿಮೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ನಿಮ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕಡಿಮೆ
ಅದರಿಂದ ಅವರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಅರ್ಬನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಅಂತದ್ದೇನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ರೂರಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ವೈಶಾಲಿ ಮೇಡಮ್, ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಹಾ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೀಳು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ತರದವ್ರು? ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ಕೆಟ್ಟದಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಂದ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಬೈಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದಾಗ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನೇ ದೇವ್ರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡೋದೊಂದು ಬಾಕಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಅದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಅದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ವೆಬಿನಾರ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಅದೇ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಸಹಜ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೊಡ್ಡವರು ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಆಪ್ ಗಳನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತೋರ್ಸತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, 5 hours ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ದಿದ್ದು ಆಪ್ ಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅದ್ರ ಬದಲು ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಒಳಗಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹೊರಗಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಳಗಿಂದ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗತಿಗಳು ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದ್ಕೂಡ್ಲೆ ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಬಂದಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬರೀ ಫೋನ್ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ OCD ಇಂದ ಬಳಲ್ತಿರೋರು, ಗೀಳು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರೋರು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಫಿಯರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದು ರಿಯಲ್ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ನಿಜ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋತಾರೆ ಪಾಪ. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಫಿಯರ್ ಇತ್ತು, ಹಿಂಗೊಂದು ಜರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಜ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅದು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಆತರ ಇದ್ದಾಗ ಗೀಳು ಕಾಯಿಲೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಗೀಳು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಿಕ್ಕದೆ ಅಂತವ್ರು ಕೂಡ ಮೊದ್ಲಿಗಿಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೌದು, ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆದರಿಕೆ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಿದ್ ಸಹಜ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆತಂಕ ಮನೋಬೇನೆ ಇರೋರಿಗೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರೋರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಗೀಳು ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರಿಗೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಾಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಅವರ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಈ ತರದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಸಹಜ. ತುಂಬಾ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ನೋಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳು ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ಲಿ ನಮ್ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ನಮ್ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಕಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಇರೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಮುಂದೆ ಇರೋದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಹೇಳೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅನ್ನಂಗಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೊಡ್ಡವರು ಮನೇಲಿ ಇರೋ ವಯಸ್ಕರು ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ತಿಳ್ಕೋತಾರೋ, ಈಗ ನಾನ್ ಫೋನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳೋಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನೈತಿಕವಾಗಿದ್ದು ಬಲ ಬರ್ಬೇಕು. ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೋನಿದ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಆಗ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ.
ಹಾ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಸೆಷನ್, ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಸೆಷನ್. Yes, ma'am. Yes. Thank you. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸಿದ್ದಾಪುರ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಸುಭಾಷ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಕಳಸ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಭಟ್ಕಳ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮತ್ತು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಳಸ ಇವರ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಹೆಡಿಯಾಡ್ರು ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೀಳು ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೀಳು ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಗೀಳು ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೇ ಬೇಡ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಭಜನೆ ಇಂಥ ಇದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮೂಡಿ ಬರ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಹೆಡಿಯಾಳ್ ಅವರೇ, ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ನನ್ ಗಂಡನ ಊರು ಸಹ ಅದೇ, ಸೊ ಪುರ್ಸತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಒಂದ್ಸಲ. ಆಯ್ತು, ಒಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಸುಭಾಷ್ ನಿಮ್ಮ ರೋಟರಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಹೆಡಿಯಾಳ್ ಇದಾರಲ್ಲ ರೋಟರಿ, ಅರುಣಾ ಹೆಡಿಯಾಳ್ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ತು. ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಯ್ತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. ಶ್ರೀ ರಾಘವ್ HS, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಳಸ, ಇವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. Yeah, good evening, everybody. It was a very informative program, and I would like to thank Madam Aruna for taking this session. And I think the technology has made it possible, connecting two colleges and two towns from two different parts of the state, and along with the person sitting in Mangalore doing it. I think we should organize such programs, more such programs in future. And thank you all for participating, and good luck. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I request Shri Vinay Kumar Shetty, Principal of Government First Grade College, Kalasa, to talk about this session. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೀಳು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀಡಿದ್ರಿ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ವೈಶಾಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ನ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಮೂಲಕ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಏನು ಹವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈಗ ನಾವೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ದು ಹವ್ಯಾಸವ ಅಥವಾ ಗೀಳು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುಣಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ತು ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ. ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ನಿಖರತೆ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ನಮಗೆಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಳಸದ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ತಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, ma'am. I would also like to thank Srimati Nagaratna Nataraj for being there, and also President and Secretary of Rotary Club Kalasa and also Siddhapur. Thank you, sir, for the presence. And I would also like to thank the coordinators of different units, members of College Development Council of both the colleges, and all the participants of this event. Thank you one and all. ನನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. Thank you, ma'am. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.